वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी जुड़ रहे हो प्रोग्राम इतिहास के पन्नियां चों ते अज दा प्रोग्राम सिख इतिहास के महान योधे, महान शहीद, महान प्रचारक, महान दानश्वर और जिवें उर्दू के शायर ने लिखा है कि एक दाना ही काफ़ी है तखलीद चमन के लिए, मर्दे वाहिद से अदारे भी निकल आते हैं। ऐसी महान शख्सियत जिन्हां दे विचों अदारे निकले ने, जिवें कि सिख समाज के अंदर, सिख धार्मिक जथेबंदियां दे अंदर सब तो प्रभावशाली जो जथेबंदियां ने, जिन्हां दे विचों दमदमी टकसाल, तरना दल, मिसल शहीदां, ये तिन्ने जथेबंदियां जिस महापुरख के शख्सियत के विचों रूपमान होईयां ने, निकलियां ने। भाव के दमदमी टकसाल के पहले मुखी, तरना दल के पहले जथेदार ते मिसल शहीदां के मुखी जथेदार अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह साहिब जी। बाबा दीप सिंह साहिब जी ऐसी महान आत्मा कि जिन्हां दे जीवन वाल जदों झाती मारदे आं, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ने सिख दे जीवन की जो व्याख्या की है, उस व्याख्या दे एक एक पैमाने के उत्ते बाबा दीप सिंह साहिब जी एक एक अखर के उत्ते पूरे उतरते हैं। ऐसे महान योधे, ऐसे महान तपस्वी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्वेते, संत सिपाही बाबा दीप सिंह साहिब जी का आगमन सन 1682 ईस्वी दे विच साध संगत जी माझे की धरती के उत्ते पहूविंड पिंड दे विच एक सधारण जिहा जिमींदारा परिवार दे विच भाई भगता जी के गृह विखे माता जिउणी जी की कुख तो होया। जिस वेले इन्हां दा आगमन होया तो उस वेले आम सधारण जिवें बालकां दा जन्म हुंदा है, इवें लोकां वल्लों वधाइयां दित्तियां गईयां और परिवार ने आपो विच दी सलाह करके कि बालक दा नाम की रखीए। किसे गुरमुख, किसे गुरबाणी के रसीए दे पासों सतगुरां जी की बाणी दे प्रकाश नूं सन्मुख रखदियां होइयां बालक का नाम रखा गया सी दीप, दीप चंद। सो दीप का अर्थ की उन्होंने लिया कि ये साडे जिवें आम तौर पर नाम आपां बच्चों के जो रखते हैं तो आपां उन्होंने बहुत विशालता विच नहीं लेंदे, तो दीप कि ये साडे परिवार का, साडे समाज का चानना होएगा। माँ बाप नूं ये हुंदा भी ये साडियां अखां दा दीप है, साडियां अखां दा तारा है, साडे परिवार का चानन। इस बालक ने जिवें जिवें उम्र वधदी गई अपने माता जी दे कोलों विरसे दे विच ही वाहिगुरू गुरमंत्र, फिर मूल मंत्र, फिर हौली हौली एक एक तुक करदियां, पौड़ी पौड़ी करदियां जपजी साहिब जी की सिक्ख्या लई है, जपजी साहिब जी की बाणी कंठ कीती है। जिवें जिवें बालक वड्डा हुंदा गया तिवें तिवें माता ने आप, भावें माता जी अनपढ़ ने, उन्हां नूं अखर पढ़ने नहीं आउंदे चंगी तरह, पर आप जी नूं बाणी बड़ी कंठ है, क्योंकि पुरातन बजुर्ग मावां ने सुन सुन के बाणी नूं कंठ कीता होया हुंदा सी और उचारण बड़ा शुद्ध हुंदा, क्योंकि वो बहुत ध्यान दे के बहुत शरधा दे नाल बाणी एक एक तुक करके सिखदे, पाठ करदे ते अगे बच्चों नूं भी सिखाउंदे। सो इस प्रकार बाबा दीप सिंह साहिब जी छोटी उम्र दे विच माता जी तो, पिता जी तो गुड़ती लै के नाम बाणी नाल जुड़े ने, सेवा विच जुड़े ने, सिमरन विच जुड़े ने, अपने पिता जी दे नाल मेहनत भी करदे, मशक्कत भी करदे, खेतीबाड़ी का काम भी करदे। आस पास के इलाके के लोगों तो सुनते कि वो आनंदपुर साहिब चले ने सतगुरु जी के दर्शनां नूं, मन में चाह पैदा हुंदा। पिता जी दे नाल कई बार वारता की, आपां आनंदपुर साहिब कदों जाना है, आपां दर्शन कदों करने ने, तां वार वार पिता जी धरवास दिंदे कि थोड़े चिरां तक आपां भी जावांगे, अगले साल जावांगे। इस तरह काफ़ी समा लंघदा गया। जदों 1699 सन आई है, अजे तक सतगुरु कलगीधर जी के दर्शन नहीं सन पाए, तो ये खबर सुनी है कि सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने एक अलौकिक जिहा जो नज़ारा बन्निया आनंदपुर साहब, और एक विलखण घटना हुई है। सतगुरां ने गुरु नानक साहब जी के निर्मल पंथ नूं खालसे पंथ दे विच सतगुरु जी ने संपूर्णता दे दी है। जदों ये खबर सुनी तो कुछ दिनों बाद ही नीलियां बाणियां दे विच सजे हुए गुरु के खालसे वो गुरबाणी का, गुरमत का, अमृत का प्रचार करते हुए माझे की धरती ते आए।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਭੁਜੰਗੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੀਪ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਲੇਖ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੋਝ ਰਹੱਸ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਔਰ ਛੋਟੀ ਬੰਦੂਕ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1703 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਣ। ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਝ, ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ, ਨਾਕੇ ਲਾਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਕੱਲੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1705 ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਬਲੀ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਆਮ ਸਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਧੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਣ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੱਡ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 5 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਸਰੂਪ ਸੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਅਰਬ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 8 ਨੁੱਕਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇਵਲ 1 ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ 1 ਪਿਆਲਾ ਜਲ ਦਾ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ
उस समय दे जो जीवन का 24 घंटिया के विचों लगभग जिहड़ा है 18 घंटे जिहड़ा समा है वो इसे सेवा दे विच ही लाया। इस सेवा दे नाल नाल बाबा जी अपना नितनेम तां करदे ने, नाल दी नाल गुरबाणी दे अर्थ भी पढ़ाउंदे ने ते संथਿਆ भी करवाउंदे ने। सो इस प्रकार बाबा जी ने ये महान घालना घाली है। फिर वक्त आ गया जदों समा आया कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे ज्योति जोत समाउण दी खबर आई। ये बड़ा बैरागमई समा सी। नाल ही खबर आ गई कि सतगुरां ने जुल्म राज दीआं जड़ां पुੱਟ के धर्म का राज स्थापित करन दा हुक्म भी दे दिता है ते एक जथेदार थाप के गुरु के सिंह नूं घੱਲਿਆ है, जिहदा नाम भी महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर रखिया है। तां खंडा चुक के बाबा दीप सिंह जी भी चल पए हन। बाबा बंदा सिंह जी दे नाल मिलाप कीता। चप्पड़ चिड़ी दी जंग दे विच वजीर खान दे विरुद्ध जिहड़ा बड़ा वड्डा संघर्ष सीगा, उस मैदान विच जदों नितरे तां बाबा जी अरदास ये करके नितरे कि हे सच्चे पातशाह, इस मैदाने जंग दे विच शहीदी दी दात बख्शिओ। उस जंग दे विच फट्टड़ होए, जख्म बड़े लगे पर शहीदी नहीं हो। बाबा दीप सिंह जी ने इस तरह होर बड़ियां जंगां दे विच बाबा बंदा सिंह जी दे नाल मिल के वड्डे वड्डे जिहड़े घोल सन पंथ दे वो लड़े ने। ये जिक्र आउंदा कि जदों बाबा बंदा सिंह जी पूरी चढ़त ते ने, उस वेले आनंदपुर साहिब दीवान लगा तां दीवान विच बाबा दीप सिंह जी कथा कर रहे ने। बाबा बंदा सिंह जी भी बैठे संगत विच सुणदे रहे। जदों सुणिया तां समाप्ति ते फिर बाबा बंदा सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी नूं कोल बुला के सन्मानित किया, सिरों पाओ बख्शिया ते नाल आखिया कि जंग लड़न वाले, युद्ध लड़न वाले सूरमे तां बथेरे हो गए ने, पर जिस प्रकार तुसी गुरबाणी की व्याख्या करते हो, जिन्ना तुहानूं गुरबाणी का गोहज ज्ञान है, इस तरह के जिहड़े सूरमे ने ना, कलम के सूरमे, वो साडे कोल बड़े थोड़े ने। इसलिए बाबा दीप सिंह जी नूं, क्योंकि अजे भाई दीप सिंह जी आख्या जाता सी, वो जवानी की उम्र है। बाबा बंदा सिंह पंथ के जथेदार सन, फौज के मुखी सन। उन्होंने हुक्म लाया कि तुसी इस वेले कलम की सेवा करो, जाके गुरबाणी पढ़ाओ, गुरबाणी की संथਿਆ कराओ, नाम बाणी का प्रचार करो, अमृत छकाओ। तो बाबा जी ने वैराग भी किया बाबा दीप सिंह जी ने कि मैं तो शहीद होना आ। तो उन्होंने आख्या कि तुसी जिंदा शहीद हो, तुसी जिउंदे ही शहीद हो। तो उन्होंने शहीदी का दर्जा जिहड़ा है वो 1713 दे विच साध संगत जी मिलिया है कि जिस वेले बाबा दीप सिंह जी 32 वरे की उम्र दे ही ने, तो उन्होंने सारे फिर शहीद कहन लग पे, क्योंकि जिंदा शहीद का दर्जा बाबा बंदा सिंह जी के पासों ही उन्होंने मिलिया। वापस दमदमा साहब आके सेवा विच लग गए। जदों बाबा बंदा सिंह जी शहीद होए ने, 1715 च गिरफ्तार होए तो 1716 दे विच शहीद होए। इस दौरान ये जिहड़ा वो हालात सन कि पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी हो गया सी। हर एक सिख दे सिर दा इनाम सी, दसन वाले 10 रुपए और मारन वाले 50, जह लालच तुरकन दियो तो बहुत सिंघन पयो नास। जे कोई दस दिंदा भी फलाने थां ते एक सिख है, तो उन्होंने 10 रुपये, उस जमाने के 10 रुपये, अज तो उन्हों की कीमत जिहड़ी है लखां दे विच है, तो उन्होंने 10 रुपये इनाम दिता जाता। जे कोई सिख नूं मार दिंदा ते उहदा सिर लिआउंदा तां साध संगत जी उन्होंने 50 रुपये दिते जाते। फिर वधदा वधदा ये इनाम 80 रुपये तक चला गया सी। इस तरह बाबा जी ने वो समा बिखड़ा समा वेख के तां सारे पंथ दे विच सिंघां दे छोटे छोटे जथे बन गए। तां उस वेले मुखीए सिंघां दे विचों जथेदार दरबारा सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, होर भी मुखीए सिंह सन, पर छोटे छोटे जथे विचरदे सन। इस तरह समा चलदियां चलदियां फिर जथे वड्डे होने शुरू होए। तां जथियां दे विच वड्डे वड्डे जथे हौली हौली जदों बने, तो जिवें जिवें हालात बदलते तिवें तिवें पंथ भी अपनी युद्ध नीति नूं बदल के कदे गुरमत के प्रचार वाल जोर पाया जाता, कदे मैदाने जंग विच नितरिया जाता, कदे जिहड़ा जंगलों विच जाके ठार लई जाती समय के हिसाब दे नाल। फिर आखिर 1733 का वो समा आया है कि जदों बुढ़ा दल ते तरना दल बनिया। बाबा दीप सिंह जी तरना दल के पहले मुखी जथेदार बने ने 5 जथियां दे विचों। ते बाबा दीप सिंह जी दे समेत जिहड़े जथे सन तरना दल दे, उन्हां दा काम सीगा मैदाने जंग विच जूझना ते वैरियां दे पासों पंथ की रखिया करनी। इधर दूजे पासे जो मुख जथा सी वो सी बुढ़ा दल। नवाब कपूर सिंह साहब जी नूं इहदा जथेदार थापिया गया। उन्होंने बाखूबी अमृत प्रचार और नाम बाणी का प्रचार, गुरुद्वारिਆਂ की संभाल
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1733 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਨੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੁਖਤਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਲਾਮੇ 2 ਦਿਨਾਰ 2 ਦਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਫਿਰ 1748 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਮਿਸਲ ਫੂਲਕੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਭਜਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨਾਲ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 5000 ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੁਝਾਰੂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 5000 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈਏ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਲਕੀਰ। ਫਿਰ ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸਜਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜੂਝਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੀਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਨੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ।
और गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के पुत्र धीआं बन के खुशियां वाला जीवन बतीत करिए जी। दिओ आग्या, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।